آج کا سوال یہ ہے کہ جب بستر پر پہنچتے ہیں تو کیا پڑھنے سے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے اور صبح تک شیطان قریب بھی نہیں آتا؟ جب بستر پر پہنچتے ہیں، جب ہم بستر پر پہنچتے ہیں تو کیا پڑھنے سے اللہ کی طرف سے ایک محافظ، حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے، فرشتہ، اور شیطان صبح تک قریب نہیں آتا؟ کیا پڑھنے سے؟ کون سی دعا پڑھنے سے؟ بتاؤ، کیا پڑھنے سے؟ معلوم ہے کہ جب ہم بستر پر پہنچتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ یعنی حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے فرشتہ، اور صبح تک حفاظت کرتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا؟ کیا پڑھنے سے؟ آیت الکرسی۔ کیا پڑھنے سے؟ آیت الکرسی۔ یاد ہے کسی کو؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے آیت الکرسی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جی تو یہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ شیطان پاس نہیں آتا، شیطان پاس نہیں آتا، نہیں آتا ہے۔ کب پاس نہیں آتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنے سے، بستر پہ جانے سے، بستر پہ جانے سے۔ نہیں بستر پہ جاتے ہیں تو پڑھ لیتے تو پھر نہیں آتا۔ ہاں، شیطان نہیں آتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے نازل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو کس مقصد کے لیے نازل کیا ہے؟ آدمی کو صحیح راستہ پہ لے جانے کے لیے۔ آدمی کو صحیح راستہ پہ لانے کے لیے۔ کس مقصد کے لیے؟ آدمی کو صحیح راستہ پہ لانے کے لیے۔ ہاں، آدمی کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ ہدایت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا۔ اور ٹیڑھا راستہ کس کا ہے؟ شیطان کا۔ شیطان کا راستہ ٹیڑھا ہے اور سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے کس مقصد سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے؟ کیونکہ اس کو پڑھنا چاہیے، راستہ دکھانے کے لیے۔ انسانوں کو ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے، سمجھ رہے ہو نا، پرہیزگاری کے لیے۔ بہت سارے لفظ ہیں جو بول سکتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، تو اس مقصد سے اتارا ہے۔ قرآن مجید کون سی زبان میں ہے؟ عربی۔ قرآن مجید کون سی زبان میں ہے؟ عربی۔ عربی زبان میں ہے۔ کون سی زبان میں ہے؟ عربی۔ عربی زبان میں۔ تو عربی زبان سیکھنا چاہیے، نہیں سیکھنا چاہیے؟ عربی زبان سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بہت فائدہ۔ فائدہ ہے؟ بہت سارا فائدہ ہے۔ کتنے فائدے ہیں جنہیں گنا بھی نہیں جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ بہت سارے فائدے ہیں عربی زبان سیکھنے کا، سمجھ رہے ہو نا؟ تو تم سب سیکھو گے عربی زبان؟ قرآن مجید پڑھو گے؟ یا مہینے میں اس لڑکی کی طرح آؤ گے ایک بار، کائنات کی طرح مہینہ دو مہینہ میں ایک بار شکل دکھانے آ جائے گی؟ جو بھی الف با وہ بھی ڈھنگ سے نہیں آ رہا پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھ رہی ہے۔ پابندی سے جب تک کوئی پڑھے گا نہیں تب تک پڑھنے نہیں۔ ہاں، سمجھ رہے ہو نا؟ ایک دن ناگا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ 40 دن کا برکت ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو مہینوں میں آئے گا وہ کیا پڑھے گا؟ الوا یا ستنی پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا؟ ہاں، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، تو پابندی سے پڑھنے کے لیے آنا چاہیے، سمجھ رہے ہو نا؟ جی حافظ جی، جی آگے بھی جی اور پیچھو بھی جی۔
तो कुरान मजीद कौन सी जुबान में है? अरबी जुबान में है। उतर कर, शायर कहता उतर कर हिरा से सूए कौम आया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। तो कुरान मजीद नाजिल हुआ तो पूरी दुनिया में क्या पैदा हुआ? इनकलाब, इनकलाब, इंसानियत पैदा हुआ। समझ रहे हो ना? कुरान मजीद की बरकत से लोगों के अंदर क्या पैदा हुआ? अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा हुई। समझ रहे हो ना? जी हाफिज जी। वरना अरब में क्या था पहले? कुरान मजीद के नाजिल होने से पहले लड़की को जिंदा, जो बच्ची पैदा होती थी, जो लड़की पैदा होती थी, उसको जिंदा क्या कर दिया जाता है? जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। समझ रहे हो ना? जिंदा गाड़ दिया जाता था लड़की को पैदा होते ही। समझ रहे हो ना? जी हाफिज। जिसके घर में लड़की पैदा होता था वो क्या करता था? अपने हाथ से कब्र में डाल के और उसको जिंदा गाड़ देता था। समझ रहे हो ना? जी हाफिज। अरब में तो अरब कुरान मजीद की बरकत से क्या फायदा हुआ? बहुत कुछ फायदा हुआ। लोगों के अंदर अक्ल व शऊर पैदा हुआ, अच्छे बुरे की तमीज़ पैदा हुई। समझ रहे हो ना? जो गुमराह लोग थे उसको क्या मिला? हिदायत मिली। समझ रहे हो ना? जी हाफिज जी। समझ रहे हो? जी हाफिज जी। क्या समझे बताओ? बहुत कुछ। सिर्फ बहुत कुछ? क्या बोल के बता दे? क्या बहुत कुछ समझा बताओ? हाफिज बोलते इसका आलम में हाँ? हाफिज जी। बताओ, हाफिज जी बोलिए। नहीं मालूम है? बहुत कुछ बस समझ गया, कुछ मालूम नहीं है। खाली बोलिए। जो बोलता है बहुत कुछ समझ गया, उसको कुछ मालूम नहीं होता है। समझ रहे हो ना? हाँ, जो कहता है मेरे अंदर घमंडी नहीं है तो उसके अंदर घमंडी होता है। जैसे वो समझ रहे हो ना? ये बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जो कहता है अपने आप को कि मेरे अंदर गुरूर, तकब्बुर, घमंडी नहीं है तो उसके अंदर क्या होता है? घमंडी रहता है। घमंडी होता है। जो बोलता है बहुत कुछ जानते हैं वो कुछ नहीं जानता है। समझ रहे हो ना? जो बोलता है बहुत कुछ जानते हैं उसके अंदर कुछ भी मालूम नहीं होता है, वो जाहिल होता है। जाहिल आदमी क्या बोलता है? हम बहुत जानते हैं। समझ रहे हो ना? जानते हैं मगर पढ़ते हैं नहीं। बहुत जानते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। जैसे हाफिज जी आपका भी बोला। क्या कहने का? अपने आप को कभी पढ़ा लिखा नहीं समझना चाहिए। समझ रहे हो ना? क्या समझना चाहिए? स्टूडेंट समझना चाहिए, तालिब इल्म। समझ रहे हो? अभी हम सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ध्यान से सुनोगे तब ना सीखोगे। कि लड़की की तरह अभी बात करोगे तो सीखोगे? अभी उधर समझा रहे हैं, वो लड़की बात कर रही है, ऐसे बात करते रहोगे तो सीखोगे कुछ? नहीं। हाँ? नहीं। ये जगह क्या कौन सी जगह है? ये टाइम पास करने की जगह है, खेल कूद करने की, लड़ाई झगड़ा करने की जगह है? नहीं। तो क्यों करते हो? अच्छा लगता है करने में? नहीं। अनाज के दुश्मनों, सबसे पहले हाफिज जी देखिए 3 चीज का एहतराम जरूरी है मदरसे में। समझ रहे हो ना? कितने चीज का? कौन कौन सी चीज? एक झाड़ू मारना, एक मौलाना की इज्जत करना, साफ सफाई, और साफ सफाई रखना, पढ़ना, साफ सफाई, किताब की इज्जत और उस्ताद की इज्जत। हाफिज जी अंदर किताब की इज्जत नहीं करता। हाफिज जी तू करता है ना? तुम अपनी किताब को संभालो, उसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो, दूसरे के पीछे मत पड़ो। हाफिज जी समझ गया ना? हाँ? जब दूसरा तुमसे ठग के खा लेता है तो बोलते हो कि मेरा ठग के खा लिया। हाफिज जी अपना चीज का ध्यान ही नहीं रहता। अभी जी अनवर आज भी पूछ रहा था कितना रुपया लाया है। हाफिज जी